اسلام آباد ایکسپریس وے پر ٹی چوک میں فلائی اوور کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ منصوبے میں کوالٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ 1 کلومیٹر کے فلائی اوور سے راولپنڈی اور اسلام آباد آنے جانے والوں کو سہولت ہوگی۔ اسلام آباد سے راولپنڈی ریل کار بھی چلائیں گے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جائے تو دونوں شہروں اور گرد و نواح کے لوگوں کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ وفاقی حکومت اس منصوبے کے لیے پورا تعاون کرے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ 150 دن میں منصوبے کا افتتاح ہو جائے گا۔ جو اہداف دیے گئے انہیں اعلیٰ معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل کریں گے۔ بیوی کا نانو نفقہ کا حق نکاح کے ساتھ شروع، پابندی قانونی فریضہ۔ نانو نفقہ ازدواجی تعلقات یا رخصتی سے مشروط نہیں، نہ شوہر کی ثوابدید ہے۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل احمد عباسی نے 15 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ شوہر نانو نفقہ سے اسی صورت مبرہ قرار ہو سکتا ہے کہ ثابت کرے کہ بیوی کو بلا جواز دور رکھا گیا۔ بیوی کا حق نانو نفقہ نکاح کے لیے ہاں کے ساتھ کامل ہو جاتا ہے۔ رخصتی کا انتظار حق کو تقویت دیتا ہے۔ ازدواجی تعلقات سے مشروط کرنا اس حق کو متاثر کرتا ہے۔ شوہروں کو مالی ذمہ داری سے بچنے کا موقع دیتا ہے۔ جسمانی موجودگی کے تابع بنانا صنفی مساوات کے خلاف ہے، جس کا آئین وعدہ کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں استعمال زبان پر بھی تشویش کا اظہار۔ فیصلے میں مزید کہا کہ آئلی قوانین پر جج صرف ثالث نہیں، معاشرے میں ترقی پسند سوچ کی جانب رہنمائی کرنے والے بھی رہبر ہوتے ہیں۔ وہ ایسی زبان استعمال کریں جس سے خواتین کی برابر قانونی حیثیت کی توثیق اور فیصلے دقیانوسی سوچ سے گریز، رواداری کے فروغ پر مبنی ہو جائیں۔ قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی۔ پاکستانی قوم برادر ملک قطر کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ کہا وزیراعظم نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے دوحہ کا ہنگامی دورہ کیا۔ وزیراعظم نے اسرائیلی اشتعال انگیزی کے خلاف امت مسلمہ کے متحد ہونے پر زور دیا۔ پاکستان غزہ میں اسرائیلی ظلم کی بھی مذمت کرتا ہے۔ پاکستان تنازع فلسطین کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے۔ پاکستان اور صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ پاکستان اور قازقستان نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ قازقستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے پاکستان کا اہم دورہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ برطانیہ کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ ہنگامی امداد کا اعلان۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ سیلاب اور مانسون کی تباہ کاریوں پر برطانیہ کی ہمدردی اور تعاون کی یقین دہانی۔ مزید معاونت بھی فراہم کی جائے گی۔ وزیر خارجہ نے برطانیہ کے بروقت تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں پاک برطانیہ دو طرفہ تعلقات پر بھی گفتگو ہوئی۔ نوشہرہ و فیروز کے قریب کشتی الٹ گئی، 5 افراد ڈوب کر جاں بحق۔ مقامی افراد اپنی مدد کے تحت لاشوں کی تلاش میں مصروف۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق دریائے سندھ میں پانی آنے کے باعث لوگ اپنی مدد کے تحت سامان منتقل کر رہے تھے کہ کشتی کو حادثہ پیش آ گیا۔ یار ساری مدد کرو، میں کو دکھا نہیں بولا میرا یار، 15 سال تھی میں کالج میں بیٹھا، ساری مدد کرو۔ اسی بھی رقم بڑھ گئے، جان بڑھ گئی ہے، ذاتی رقم، میں مجبور ہوں، گھر میں لوٹ گئے، کہیں شاید گا نہیں، اور میرا چالیے کا ڈوب گیا، میں برباد، میرا گرم دریائے چناب کے سیلابی ریلے جہاں سے گزرے تباہی کے دل خراش مناظر چھوڑ گئے۔ متاثرین ڈول گئے، حکومتی امداد ملی نہ، مویشی اور فصلیں بچ سکیں۔ خالی ہاتھ گھروں سے نکلنے والے لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ کسی کو ٹینٹ ملا تو کوئی ریلیف کیمپ پہنچا دیا گیا۔ زندگی مشکل سے مشکل تر ہو گئی۔ شجاع آباد میں 3 مزدور بہہ گئے، 2 کو بچا لیا گیا۔ 1 کی تلاش جاری۔ کشتی حادثات اور دیگر واقعات میں 10 افراد جاں بحق۔ لیاقت پور میں پرائیویٹ کشتی والوں کی لوٹ مار جاری۔ سیلابی پانی نے تباہی مچا دی، کئی مکانات دریا برد۔ لوگ جانیں بچا کر منچن بند پر پہنچ گئے۔ ہر طرف خوف کے بادل۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ سیلاب میں فصلیں، کاروبار، مویشی سب کچھ بہہ گیا۔ کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ ملتان میں گھر میں پانی داخل ہونے پر درخت سے لٹکے نوجوان کو ریسکیو ٹیم نے بچا لیا، محفوظ مقام پر منتقل۔ جلال پور پیروالا سیلاب نے قیامت برپا کر دی، انسانیت پھر بھی نہ جاگ سکی۔
दो कश्ती सवार मुलजिमान सैलाब मुतासरीन के घरों से चोरी करते पकड़े गए। अवाम ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। बुरेवाला में भी चोर सरगर्म। बस्ती दो नावाली के 3 घरों में नकब लगा ली। एक जमींदार के घर से 10 लाख मालियत की सोलर प्लेटें, इन्वर्टर और सामान गायब। 2 मुल्का घरों में भी वारदात की इत्तला। पुलिस की कश्ती देखकर मुलजिमान दरिया में फरार हो गए। पंजाब से चनाब, सतलुज और रावी के सैलाबी रेले दरियाए सिंध में गिरने लगे हैं। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह बरकरार। 24 घंटों के दौरान 1530 क्यूसेक पानी का इजाफा। चंद रोज में पानी की आमद में बड़े इजाफे का इम्कान। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। पानी की आमद 5,12,662 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों में मजीद पानी की सतह बुलंद होगी। चिश्तिया में 40 साल नौजवान डूब गया। पंजाब के दरियाओं का बहाव नॉर्मल लेवल पर आ रहा है। पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 6,79,000 क्यूसेक। एरसिदनाई पर पानी का बहाव 69,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पीजीएमए पंजाब के मुताबिक दरिया सतलुज गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सुलेमानकी के मकाम पर पानी का बहाव 1,02,000 क्यूसेक और दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में मिराला के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। कादिराबाद पर पानी का बहाव 73,000 क्यूसेक और हेरत्रिमू के मकाम पर पानी का बहाव 1,27,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव 18,000 क्यूसेक और नॉर्मल सतह पर है। शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 21,000 क्यूसेक और नॉर्मल लेवल पर है। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील का मुतालबा। माहौलियाती और ज़रई इमरजेंसी के नफाज का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा कि अफसोस हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किसी रिलीफ का ऐलान नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे यकीन दहानी करवाई थी कि मुतासरीन सैलाब को BISP के तहत रिलीफ फराहम किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम के तहत बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी BISP के तहत इमदाद के लिए तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेगी। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोधरा, बहावलपुर, बहावलनगर, बिहाड़ी सैलाब की लपेट में। कसूर में भी सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही के मनाजिर। लाखों एकड़ रकबे की खड़ी फसलें बह गईं। अहमदपुर शर्किया में मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकें। बहावलपुर में कई जमींदारा बंद टूट गए। सैलाबी रैली शहरी हदूद तक पहुँच गया। सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई। हुकूमती इमदाद न पहुँचने के बायस मुतासरीन फाकों पर मजबूर। बहावलनगर में सैलाबी रेलों ने मुतादिद आर्जी बंद तोड़ दिए। माल मवेशी बह गए। कोई इमदादी टीम न पहुँच सकी। लोग अपनी मदद आप के तहत जानो माल बचाने में मसरूफ। हासिलपुर में खाने पीने की अशिया टेंट न मिलने पर मुतासरीन के गिले शिकवे। कैरोड़ पक्का में ऊंचे दर्जे का मक्की, जवार, गन्ना, तिल और कपास की फसलों को शदीद नुकसान। 22 देहात डूब गए। सैकड़ों मकानात मुनहदम। सबसे बेहतरीन कवरेज ABN न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की मौसर आवाज़ बन गया। मुल्क भर में फैले नुमाइंदगान ने तबाही और इमदादी सरगर्मियों के तमाम मनाजिर दिखा दिए। कहीं खुराक की कमी तो कहीं हुकूमती इमदाद न पहुँच सकी। ABN न्यूज़ सच दिखाने में सबसे आगे। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, जो गवाही दूंगा वो सच होगी। अगर इसमें अदालत से कुछ छुपाऊं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समाअत के दौरान वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। वज़ीर आज़म के बयान पर मुखालिफ वकील ने जरह की। शहबाज शरीफ ने कहा, ये 5 बार तारीख ले चुके। मैं हर तारीख पर अदालत के रूबरू पेश होता हूँ। सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल है। मैं मीटिंग्स ले रहा हूँ। वक्त का ज़िया किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। किसानों के माल पानी में बह गए। ईमान मजारी मेरी बेटियों की तरह है। बतौर चीफ जस्टिस और बड़ा होने के नाते समझा रहा था। मेरी बात को सयाको सबाक से हटकर पेश करके तूफान खड़ा कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ईमान मजारी से मुतालिक रिमार्क्स में वजाहत। कहा, मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा। इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। मैंने कहा था आप मेरे फैसलों से इख्तिलाफ कर सकती हैं, जात पर बात ना करें। हादी साहब खड़े थे तो मैंने कहा कि उन्हें पकड़ कर ले जाओ, वरना मैं तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई तो बच्ची का करियर खराब हो जाएगा। वो बार बार कह रही थी कि बुनियादी हुकूक, क्या इस कोर्ट के बुनियादी हुकूक नहीं है?
कौमी असम्बली के बाद सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफे। बानी पीटीआई ने पहले कहा था सेनेट से नहीं उठेंगे, अचानक फैसला किसके कहने पर बदला गया? पीटीआई सेनेटर्स हैरान। जराये के मुताबिक करीमा खान के कहने पर भी इस्तीफों के मैसेज बार बार कंफर्म करवाए गए। सेनेटर्स ने एतराज उठाया कि बार बार इस्तीफे पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, बानी एक ही बार असम्बली से इस्तीफे ले लें। बानी पीटीआई को बताया गया कि सेनेटर्स अयाशियों में मसरूफ हैं। बानी को यह भी कहा गया कि आपकी रिहाई के लिए कोई आवाज नहीं उठती। टिकटॉकर सामिया हिजाब को मुबैना धमकियां देने का केस। मुलजिम हसन जायद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में मुलजिम पेश। पुलिस की जानिब से मजीद 5 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तेदाब मुस्तरद। मुलजिम के खिलाफ थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज है। और एमडी कैट इम्तिहान का शेड्यूल तब्दील। फैसला चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदों की मशावरत से किया गया। एमडी कैट का इम्तिहान अब 26 अक्टूबर 2025 को होगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि फैसला तलबा के वसीतर मफाद में किया गया। हर तालिब इल्म को यकसां तालीमी मौक़े फराहम किए जाएंगे।